dương bà config bà EIGP này ok dương miền router 7 ok đầu tiên đi chúng ta thả router 1 chứ nhưng mà rename mới đôi smart cam dương hai máu đôi một viên hai máu mà đi chúng ta router 2មួយទៀតគឺ router 3 បាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមadd កាត serial ណាបាទ router នេះយើងបាត់ power ហើយយើង add កាត serial ចូលហើយបាត់ power បាទ router នេះយើង add កាត serial ចូលដែរហើយបាត់អី power router ទី3អត់ចាំបាច់ add កាត serial ណាដោយសារយើងតពី1មក3នេះតាម path Ethernet ហើយពី3ទៅ2ក៏តាមអី path Ethernet ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយក switch 3អូខេឲ្យត្រូវតាមសមត្ថកិច្ចខ្ញុំដាក់ថា switch ទី1បាទ switch ទី2ហើយនឹង switch ទី3អូខេខ្ញុំយក computer 3 គ្រឿងណា computer ទី1 computer ទី2ហើយនឹង computer ទី3អូខេតោះមកយើងចាប់ផ្ដើម connect បាទខ្ញុំយក serial បាទ connect ពី router 1 serial 0.0.0បាទមក router 2 serial 0.0.0 ដែរអូខេបន្ទាប់មក connect path Ethernet 0.0 នៅលើ router 1 មក path Ethernet 0.0 នៅលើ router 2ហើយ connect path Ethernet 0/1 នៅលើ router 3 បាទទៅអី 0/1 នៅលើ router 2 ណាអូខេបន្ទាប់មកយើងអូខេ router នេះយើងអត់តន់ add អីយើងអត់តន់ add Ethernet នេះគឺ Ethernet អត់ទេណាបាទយើងមើលមាន10 megabit per second តែមួយ port ទេខ្ញុំ add ចូលហើយនេះអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម connect ពីអី router 3មក switch 3បាទយើងប្រើ Ethernet 0 3 ដងនេះណាហើយ switch មាន24 port ណាក៏បានដែរបន្ទាប់មក connect ពី computer ទី3ទៅអីទៅ switch ទី3អូខេហើយយើង connect ពី computer ទី1ទៅអីswitch ទី1បាទ connect ពី switch ទី1ទៅ router ទី1តាម path Ethernet 0/1បាទ connect ពី router ទី2បាទ path Ethernet 0/0 មក switch ទីអីទី2ហើយ connect ពី switch ទី2មកអី computer បាទទី2អូខេបាទជាមើលសមត្ថកម្ម network serial point to point នេះណាខ្ញុំឲ្យ network address 192.168.0/30 serial នេះគឺចុច 1.1 បាទ serial នេះគឺចុចអី 1.2 បាទ network នេះណា path Ethernet 0/0 របស់ router 1 ហើយ 0/0 របស់ router 3 នេះ 192.2.0/30 ខាងនេះខ្ញុំឲ្យចុច 2.1 ខាងនេះចុច 2.2 បាទ network នេះណា 192.168.3.0 រវាងអី path Ethernet 0/1 របស់ router 3 ហើយនឹង 0/1 របស់ router 2/30 អញ្ចឹងខាង router 2 នេះខ្ញុំឲ្យចុច 3.1 ខាង router 3 គឺចុច 3.2 អូខេបាទបន្តមកទៀត path Ethernet 0/1 ខាង router 1 នេះណាខ្ញុំឲ្យ 192.168.4.1/24 ខាងនេះខ្ញុំឲ្យ 192.5.1/24 Ethernet នេះណា 192.168.6.1/24 យើងមានអីយើងមាន6 network អូខេ computer ទី1នេះយើង assign IP ឲ្យចុច 4.2 computer ទី2គឺចុច 5.2 ហើយ computer ទី3ចុច 6.2
ok router đằng bay nó dương enable protocol mỗi cái ao mua thải EIGRP và hai autonomous system number nó cứ smart đằng ấy smart đằng pi ok và lúc kiểm tra đã là sai IP static ở computer tí mùi mà rồi cà phê rồi học bay cho chạy buôn chạy pì default kết với chạy buôn chạy mùi này ID and server nhưng ở trăm bài đạp thế đòi ấy để sao nhưng ở trong cả sẽ can website tam domain này domain name để là sai nhảy computer tí pí rồi cà phê rồi học bay chạy pram cho chạy pì default kết với chạy pram cho chạy mùi ID này 100 bài đạp thế vàต่อมาอาศัยไอ้คอมพิวเตอร์ที่ใบเนี่ยได้ที่คอมพิวเตอร์ที่ใบมารอยกาปีมารอยหกใบช่วยประมวยช่วยไอ้ปีดีโพลเกิดไว้ช่วยประมวยช่วยไอ้มวยโอเคป่าเจ้าต่อมาเตี้ยเตรียมจับตามคอนฟ lict เราตัวก่อนคือมีใบอินเทอร์เฟซให้นำต่อมายัง enable อะไรEIGRP โอเคបាទហើយជា plate នៅនេះ enable configure terminal ដាក់ឈ្មោះមួយគឺ router អីគាត់មាន3 interface ណា interface file //0 IP address បាទ192.168.2.2 ណាអាសតុប 192.1 192.1/30 ពីដល់5 3ដងចុច252បើក port no shutdown interface file //1 IP address này check mà check 4.1 ហើយ /24 ok bao port no shutdown interface serial này //0 IP address sorry happy giờ mới check mà check 1.1 này và /30 tiếng đô lịch 4 mà lịch ấy lịch 1 ba port no shutdown ok và to mới kiểm tra ra mày config và no người đi tệ EIGRP ok chắc em take note config EIGRP with mà autonomous system number smart IP ok อันนี้คนជា alert message ទេអញ្ចឹងមានពីរជំហានទី1យើង enable ឲ្យ EIGRP ជាងគេមាន command router EIGRP យើងមើល autonomous system number ហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ឲ្យពី1ដល់ 60000 ជាងប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់លេខឲ្យលេខ2បន្ទាប់មកយើង announce ឲ្យ network មាន3 network ណាចុច 1.0 ចុច 2.0 ហើយនឹងចុចឲ្យ 4.0 បាទចុច 1.0 ចុច 2.0 ហើយនឹងចុចឲ្យ 4.0 មិនដឹងចុច 4.0 IP address នឹងឲ្យសັດអ្នកណាអូខេ192.168.1.0 បាទមួយទៀតចុចឲ្យ 2.0 មួយទៀតចុចឲ្យ 4.0 ប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេច save នេះឌូឲ្យឌូរ៉ាអូខេបាត់វាចោលមកអូខេខ្ញុំចាប់ផ្ដើម config លើ router ទី2ដាក់ឈ្មោះវាថា R2 មាន3 interface serial 0/0/0 IP address 192.168.1.2/30 ណាពីដល់5 3ដងចុច 252 បើក port no shutdown interface file //0 IP address បាទយើងមើល 0/0 គឺចុច 3 sorry ចុច 5.1 ដែរ /24 192.168.5 ចុចអី1ពីដល់5 3ដងចុចអី0បើក port no shutdown interface file //0 អូខេ 0/1 ត្រូវណា 0/1 IP address 192.168.3.1 នេះចុច 3.1 នេះ
ok slash mà 30 225 3 đón 222 ok bạc phỏต่อมาយើងចាប់ផ្ដើមអីចាប់ផ្ដើម config EIGRP ចឹង router EIGRP autonomous system number ត្រូវដាក់ដូចគ្នាគឺ2បន្ទាប់មក unknown network យើងមើលនៅពេលដែលខ្ញុំ unknown network អីខ្ញុំ unknown network 192.168.0 ពេលនោះ router 1 ហើយនិង router 2 នេះនឹងក្លាយជា adjacency ដោយសារវាទទួលការ update ពីគ្នាវា calculate ហើយមានន័យថាវាស្គាល់ផ្លូវមកកាន់ឯ network របស់គ្នាទៅវិញទៅមកអូខេបាទអញ្ចឹងគឺឯ 192 168.1.0 អូខេយើងឃើញឯ new adjacency មានន័យថាទាំងពីរហ្នឹងគឺស្គាល់ network មួយគ្នានឹងហើយអូខេបន្ទាប់មកយើង unknown ប្រមាណ network ទៀត .1.0 .3 0ហើយនឹង .5 អូខេបើសិនតែខ្ញុំបញ្ឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹង computer ទី1ហើយនឹងទីអីបាទពីរនេះអាចចាក់ទៅគ្នាបានដោយសារ router ទាំងពីរត្រូវបាន enable ដោយ EIGRP ប៉ុន្តែលើកទី1 fail ដោយថាវាធ្វើALP ដែរបាទហើយលើកទី2យើងនឹងឃើញថាSAS secure អានឹងអត់មានជម្រើសទេទៅតាមផ្លូវនេះតើនេះអត់អាចមកខាងនេះកើតទេអូខេដោយសារនេះយើងអត់តន់យើងមើលអត់តន់អត់តន់ app ទេតើនៅហើយយើង router នេះក៏យើងអត់តន់អាចconfig ជាមួយ EIGRP ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងយើង save វាមក do run អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្តមកធ្វើ router ទីទី3បាទ enable configure terminal ដាក់ឈ្មោះមួយថា RA3 មាន3 interface គឺ file ethernet 0/0 IP address បាទយើងមើល 0/0 ហ្នឹងគឺ .2.2/30 ណា 192.168.2.2/30 255 3ដង 252 បាទ port no shutdown អូខេ interface file ethernet 0/1 .3.2/30 ណា IP address 192.168.3.2/30 255 3ដងចុច252បើក port no shutdown អូខេនៅសល់អីណា interface ethernet 0/0/0 IP address 192.168.6.1 បាទស្លាប់24 255 3ដងចុច0បើក port no shutdown អូខេយើងឃើញអាប់អស់ហើយប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើ computer ទី1អាចចាក់ទៅមក computer ទី3បានអត់បានទេដោយសារ router ទី3នេះអត់តន់enable EIGRP ជាមួយនឹង ASN នឹងស្មើនឹង2ទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅយើងចូលទៅបាទ config EIGRP យើងមើលយើងកំពុងតែនៅក្នុង specific mode គឺ specific ទៅលើ interface ណាអញ្ចឹង config ស្អីក៏ដោយចាប់ដើមពី global mode អញ្ចឹងយើង exit command គឺrouter EIGRP autonomous system number នោះត្រូវតែដាក់ដូចគ្នាលេខ2បន្ទាប់មកប្រកាស network យើងមើលនៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាស network នៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាស network .3.0 វានឹងក្លាយជាadjacency ជាមួយ router 2ពេលដែលខ្ញុំប្រកាស network .2.0 នឹងក្លាយជា adjacency ជាមួយ router 1តោះនេះណាអូខេបាទអញ្ចឹង 192.168.3.0 អូខេយើងឃើញនឹងបាទ neighbor របស់វានោះគឺ .3.1 នេះ interface នេះរបស់ router router 2 ឥឡូវវាក្លាយជាវាក្លាយជា new adjacency មានន័យថាវាស្គាល់ផ្លូវបាទទៅវិញទៅមកហើយតោះនេះណាបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រកាសបាទ network មួយទៀតគឺ .2.0 អញ្ចឹងវានឹងបង្កើតបាន new adjacency ទៀតជាមួយ router 1ជាមួយ .2.1 នេះគឺជា IP របស់ router neighbor របស់វានេះគឺបាទរបស់ router router 1បាទអញ្ចឹងយើងសល់មួយ network ទៀតត្រូវប្រកាសដើម្បីឲ្យវា update network ហ្នឹងទៅឲ្យ router neighbor របស់វាហ្នឹង network ចុងក្រោយគឺចុចប៉ុន្មាន
ចុច6ចុច0អូខេ do right អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាតំណាក់តំណងអីពីកុំព្យូទ័រទី1មកកុំព្យូទ័រទី3នេះអូខេប៉ុន្តែលើកទី1គឺអី fail បាទដោយសារវាធ្វើ A អអី AOP បាទលើកទី2យើងនឹងឃើញថាអីសាសសិពូដល់ទេណាអូខេឥឡូវយើងមើលបាទ simulation mode ថាតើពីកុំព្យូទ័រទី1បាទនៅពេលដែលវាមកដល់អី router ទី1ថាតើវាមកកាន់កុំព្យូទ័រទី2នេះចេញតាម serial ឬក៏ចេញតាម path ethernet អញ្ចឹងគឺចេញតាម path ethernet ខ្ញុំអាចសូយើងមើលណាមើលបាទយើងមើល interface path ethernet 0/0 ដើម្បីមើល bandwidth របស់វាបាទយើងមើល bandwidth របស់ path ethernet 0/0 នេះណាបាទ bandwidth វាគឺប៉ុន្មាន 100000 kilobit per second delay វា100 microsecond reliability មានន័យថាផ្លូវហ្នឹងគឺអត់មាន error កើតឡើងទេកម្រិតដែលអាចជឿជាក់បានហ្នឹងគឺអី 100% load មានទាំង load transmit ទាំង load អី receive អញ្ចឹង load របស់យើងនេះគឺក៏ល្អដែរបាទមានន័យថាអត់មានស្ទះទេបាទ255 លើ255បានអីវាពេញណាអានេះគឺ1លើអី255ឥឡូវយើងមើល serial វិញ so interface serial 0/0 អី0បាទ load bandwidth របស់អីរបស់ file ethernet មិញដល់តែ 100000 ណាឥឡូវយើងមើល bandwidth របស់ serial បាទ bandwidth របស់ serial តែអី 1544 ទេយើងមើលខុសគ្នាប្រហែលដងវាច្រើនមែនតើយើងមើល delay របស់ file ethernet មិញប្រហែល100 microsecond អានេះដល់ប្រហែល 20000 ហើយ reliability ហើយនឹង load ហ្នឹងគឺអីដូចគ្នាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល request តំណាក់តំណងមកកាន់កុំព្យូទ័រទី2នេះមកដល់អី router ទី1គាត់នឹងបញ្ជូនមកណាគាត់នឹងបញ្ជូនមក path ethernet ដោយសារ port នេះ bandwidth ធំជាង delay តូចជាងអូខេឥឡូវយើងមើលណាបាទអូខេយើងឃើញអត់ទៅតាម serial 0/0 ទេណាបើមកតាមនេះគឺអីតែឆ្លងកាត់តែមួយ router ទេមកតាមនេះឆ្លងកាត់2 router ប៉ុន្តែល្បឿននឹងអាចបានអីលឿនអូខេលឿនបាទយើងមើលវា reply ទៅវិញសួរថា reply ទៅវិញទៅតាម serial 0/0 ទេ no គឺមកតាមអី file ethernet 0/1អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា process ហ្នឹងគឺអី successful ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះបើសិនតែយើងតពីអី router 1មក router 3នេះដោយប្រើ serial ហើយ router អី3ទៅ router 2ក៏ប្រើ serial ដែរតោះទេណាអញ្ចឹងតំណាក់តំណងពី computer ទី1មក computer ទី2ពេលដែលមកដល់ router 1នេះសួរថាមកតាមណាគឺមកតាមអី serial 0/0 នេះដោយសារមកតាមនេះឆ្លងកាត់អីចំនួន router តែមួយទេបើមកតាមនេះឆ្លងកាត់ router 12បាទចុះមិនពីមុនមកតាមនេះដោយសារផ្លូវនេះ bandwidth ធំឥឡូវបើដាក់ serial bandwidth ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងEIGRP លក្ខណៈរបស់វាគឺជា enhanced distance meter តោះណាមានន័យថាក្នុងករណីដែល bandwidth ស្មើគ្នាវាទៅតាមផ្លូវណាដែលឆ្លងកាត់ router អីតិចក្នុងករណីដែល bandwidth ធំតូចទៅតាមផ្លូវណាដែលមាន bandwidth អីធំអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថា enhanced មានន័យថាវាប្រសើរជាង distance meter ទៅផ្ទះវិញដែរតពីនេះមកនេះដោយប្រើអី serial ពីនេះទៅនេះក៏ប្រើអី serial បន្ទាប់មកតែតើវាមកតាមនេះឬក៏មកតាមនេះបាទដាច់ខាតត្រូវតែមកអីមកតាមនេះអូខេចាំ copy តគ្នាណាបាទ